आदिवासी something. Okay. Okay, so we have started with C operators. Okay, if you check here, we have gone through these basics of C programming. Then also we have gone through this keywords, identifiers, special symbols, constant operators. We have started. There are 32 keywords, and there are certain conditions for writing keywords. It should be in small letter. There should not be blank space. If you want to separate, you can give underscore in between the special symbols. Then we have started with constants. There are two types of C constant. One is numeric and other is non-numeric. Numeric again divided into simple number, or you can call it as integer. And if the number is in the decimal format, so those numbers we call it as a floating point numbers. Non-numeric constants again divided into two parts. One is character constant and other is string constant. Character constant कैसे define करतात? A single character with single quote. String constant कैसे define करतात? String, that means collection of word or set of characters is nothing but a string, and it is denoted in, string constant is denoted in double inverted commas. Then we have started with integrated development environment. So we have seen the keyboard, right? We have seen keyboard, different buttons and the shortcuts for like copy paste, then opening file, then like minimize and maximize the files, backspace, delete, the difference between them. Okay, thereafter we have started with these C operators. So what are those C operators? Like unary operator, minus, unary plus. Also we have seen binary operators. In binary operator, again arithmetic, relation, logical, uh, ternary operators are there. Okay, so we have started with this discussion. Okay, so as like in notes, I have made it very simple, but if you go through this table, you can easily recognize what is the operator and what is its meaning. Okay. Yesterday also we talked about this relational operators, equal to, greater than, less than. Okay. And also you have sent me the screenshot of its implementation. Now today we are going to look for C arithmetic operations. Okay. Are you with me, everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So okay, now we will start its implementation. Okay, I will minimize this. I will make PPT here. Okay, so we are going to discuss now arithmetic operators. So what are those arithmetic operators? Plus, minus, into, that is your multiplication. Yes, one more thing I remember to mention you here. Okay, many of you have written the formula of perimeter. Okay, again, I forgot to mention this common mistake. Okay, perimeter is equal to 2 into length plus width. Okay, so many of you have not written here into sign. See, in general, when we are doing the calculation in our regular time, so it is implicitly, if this is the thing, it is 2 multiplied by this bracket, right? But the compiler doesn't understood this, so it raise an error.
So at that time you need to put here multiplication sign, asterisk. It also called it as a asterisk. Okay, so this is again one more mistake that I found. Okay, uh, okay, so we are here in operators plus. It also called it as a addition operator. We have seen addition of two number programs. Also it called it as a unary plus. Then minus subtraction, or it called it as a unary minus. Multiplication, this is division, this is remainder or modulo. Okay, so remainder after division, this will give you the remainder after the calculation. Now here I am going to start execute one by one. Void main. Okay, now I will change the heading, the document section as implementation of C arithmetic operators. Okay, so if the other person, if it goes through this program, they will easily recognize here I have implemented the program relates with C arithmetic operators. Okay, so first we will see. First, we will see the addition. Okay, integer a is equal to 10, comma b is equal to 10, and c. Okay, so first is what? It is addition or unary plus. So we will go to c is equal to a plus b. Printf. Here I am going to make a plus b is equal to %d. Okay, comma, then I'm going to print the value of c. Okay, run. It gives me addition of a plus b, 10 plus 10, 20. Now second is minus c is equal to a minus b. Then I'm going to implement the same, a minus b %d. Okay, the result will be saved in the c and it will give the output. Okay, so output is in the same line, so I need to give here as /n. Okay, so the output will be on next line. Remember this /n. Okay, this is forward slash. Don't give this backward slash. Okay. Okay, then what is next? It is multiplication. A into B. A into B, the result will be stored into C and it will give me output as A into B, 100 into 100, sorry, 10 into 10, that is 100. Then next, A divided by B. Answer is 1. And third one is, sorry, last one is modulo. %p. Okay, the remainder will be 0. Okay, so this is what arithmetic operators: addition, subtraction, into, division आणि modulo. हे modulo समजलं काय तुम्हाला? Hello? 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 Okay, at least have you understand this addition, subtraction, into and division? Yes, sir. हाँ, आता modulo काय आहे? एक मिनिट.
बरोबर. A is 10, B is 10. बरोबर, आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. हा, Sir. 10 1 जा 10. बरोबर. Yes, Yes. sir. what is reminder? 0. 0. हा 0 म्हणजे हे कशाचं आउटपुट आहे? इथे इथे. बरोबर. आणि हा जो 1 आहे डिव्हिजन हे कुठं आले? इथे. आलं लक्षात? हॅलो. Yes. सगळ्यांना? Yes, sir. हा, हो सर. डिव्हिजन म्हणजे काय? तुमचा भागाकार, भाग कितीने गेला. आणि मॉड्युलो म्हणजे काय? बाकी किती उरली थोडक्यात. Remind. हा, रिमाइंडर म्हणजेच काय? बाकी किती उरली. 10 जर 1 ने भाग गेला तर बाकी किती उरली याच्यामध्ये? 0. ओके, आलं लक्षात तुमच्या आता हे? Yes, sir. ओके, सो दिस इज अगेन होमवर्क. सर Okay. ते n कशासाठी घ्यायची n? एन. ओके, आता जर मी बघा, मी जर एन काढलं तर काय होतंय बघा. काय होतंय की माझं आउटपुट हे एकाच लाईनला येते आणि देर इज नो एनी सेपरेशन. ओके, इथे स्लॅश एन आहे, तो पण काढतोय मी. हे बघा, असं येतं आउटपुट. ओके, आय कॅनॉट डिफरन्शिएट बिटवीन a प्लस b इज इक्वल टू वेदर इट इज 20 or 0a or 20a. मग हे माझं इनपुट आहे का? नाही. मग ह्याच्यासाठी काय केलंय मी? डिफरन्स करण्यासाठी काय केलंय? नेक्स्ट आउटपुट जे असेल माझं, जे मी प्रिंट करणार आहे, ते आता इथे मी काय करणार? प्रिंट करणार a प्लस बी. ह्या डी मध्ये कुठली व्हॅल्यू जाते तुमची? ह्या ऍडिशनची. ह्या सी ची व्हॅल्यू कुठे जाते? ह्या डी मध्ये जाते. म्हणजे इथे किती येते आउटपुट? 10 + 10 20. बरोबर. 20 नंतर काय म्हणतोय मी? स्लॅश एन म्हणजे काय? नेक्स्ट लाईन और न्यू लाईन. ज्यावेळेस मी न्यू लाईन म्हणेन त्यावेळेस माझा नेक्स्ट a मायनस बी हे कुठं जाईल? नेक्स्ट लाईनला प्रिंट होईल. आलं? इथून पुढच्या अजून मी काय केलं? स्लॅश एन दिलेलं नाही. सो व्हेन आय गिव्ह दिस स्लॅश एन, दॅट मीन्स इट compiler recognize I need to move for next line after the execution of this command. जो काही मी कोड लिहिला येतो सी चा, दॅट इज a प्लस बी और a मायनस बी और a इंटू बी और डिव्हिजन. हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय करायचं? मला नेक्स्ट लाईनला माझा कर्सर मूव्ह करायचा आहे. सो दॅट इज हाऊ इट कम अंडर वन बिलो द अदर. नेक्स्ट लाईनला प्रिंट होईल. ओके, समजलंय? सर Yes, sir. प्रत्येक वेळेस तिथे लाईन सोडायची का प्रिंट च्या खाली? इथे नाही, इथे मी का एक सोडली? लाईन. नाही, तसं काही नाही. इथे कसं आहे, सो इझिली इट इज रिकग्नाइज और अंडरस्टँड टू यू. हे कसं होतं? थोडंसं गिचमेट होते बघा. जर इथे जर लाईन सोडली नाही, तुम्हाला समजायला पण थोडंसं डिफिकल्ट होते, किंवा मोबाईलमध्ये तुमची स्क्रीन छोटी आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कळत नाही की हा प्रिंटएफ नेमका हा वरच्यासाठी वापरलाय का खालच्यासाठी वापरलाय. सो मी काय केलं आता? सी इथे ऍडिशन केली, सी प्रिंट केला, सी इथे सबस्ट्रॅक्शन केली आणि इथे तो प्रिंट केला, मल्टिप्लिकेशन केलं, प्रिंट केला. अजून एक लाईन, म्हणजे तुम्हाला कळेल की इथे मी ऑपरेशन एक्झिक्यूट केलं और कॅल्क्युलेशन केलंय आणि तो इथं प्रिंट केलाय. इथे ऑपरेशन केलंय आणि इथं तो प्रिंट केलाय. ऑपरेशन आणि प्रिंट. सो त्याच्यासाठी मी काय केलं? इथे एक स्पेस सोडलाय. स्पेस सोडावं असं काही नाही. ओके सर. ओके, सो समजलंय सगळ्यांना अरिथमेटिक ऑपरेशन्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'm adding here multi-line comments. Okay, so now we'll go to next point here. प्रत्येकासाठी करायचं. आता ओके, आता हे कशासाठी करायचंय? मी इथं काय केलंय? मल्टी-लाईन कमेंट टाकली. इथं ही काय झाली? सिंगल लाईन कमेंट. बरोबर. म्हणजे हे एक्झिक्यूट नाही करणार मी आता. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हे काय? इट इज फॉर माय इन्फॉर्मेशन. आता मी तुम्हाला कुठलं शिकवणार आहे? मी तुम्हाला सांगणार आहे इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर. मी तुम्हाला इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट ऑपरेटर सांगताना परत हेच काय होईल? जर मी इथं कमेंट लाईन नाही टाकल्या तर काय होईल? परत ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, इंटू, डिव्हिजन, मॉड्युलो हे परत प्रिंट होईल. सो आय डोंट वॉन्ट टू फोकस दिस. आय वॉन्ट टू फोकस ऑन इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ओके, आता ऑलरेडी इथं आपण आलं लक्षात मी काय इथं कमेंट केलं? अदरवाईज नाहीतर मला काय करायला लागेल? इथे मला डबल कमेंट करायला लागेल. असं प्रत्येक लाईनला करत बसायला लागेल.
मग तर प्रत्येक सिंगल कमेंट आणि डबल कमेंट मध्ये काय फरक आहे? हा आता डबल कमेंट केलं ना फक्त ती एकच लाईन काय होती यूज होत नाही ओके. इथे. बरोबर, आता मी काय केलं इथे डबल कमेंट केली. इथे काय झालं फक्त ही एकच लाईन काय झाली हाईड झाली म्हणजे ही एक्झिक्युशन मध्ये येणार नाही. पण जर मी इथे स्टार केला इट इंडिकेट्स ऑल आणि इथे काय केलं मी एंड केलं. मग ह्या सिम्बॉल मध्ये ह्या दोन सिम्बॉल मध्ये मी जे काही लिहिलेलं असेल एक मिनिट मी तुम्हाला इथे दाखवतो. स्लॅश स्टार याच्यामध्ये मी किती जरी लाईन एडिट केलेल्या असतील हे डॉट डॉट म्हणजे काय मी तिथे काहीतरी कमांड्स एक्झिक्यूट केल्यात तिथे वेळ घालवण्यापेक्षा मी डॉट देतोय स्टार आणि स्लॅश याच्यामध्ये मी जे काही स्टेटमेंट केले इट इज नॉट गोइंग टू बी कन्सिडर फॉर माय आउटपुट ऑर एक्झिक्युशन. बरोबर, ह्याला काय म्हणतात मल्टीलाईन कमेंट म्हणतात. म्हणजे स्लॅश ते तसंच ठेवून आपण पुढचा प्रोग्राम लिहिला तरी पुढचा yes प्रोग्राम yes yes the program will execute but it will not consider the contents or the code in between this comment. ओके, ह्या कमेंटच्या मधला हा कोड एक्झिक्युशन साठी कन्सिडर होणार नाही. बघूयात आपण. ओके, आता आता आपण कुठलं बघतोय. ओके, आय विल रिमूव्ह दिस नाव. इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बघतोय. त्याच्यामध्ये कुठले आहेत प्लस प्लस आणि मायनस मायनस. See, what do you mean by plus plus? It increases the value by 1 and minus minus it decreases the value by 1. जर मी माझ्या प्रोग्राम मध्ये प्लस प्लस म्हणजे सपोज a इज इक्वल टू 10 आणि मी नुसतं जर a प्लस प्लस सॉरी प्लस प्लस a जर डिफाइन केला तर a ची व्हॅल्यू काय होईल a नी सॉरी 1 नी इन्क्रीज होईल आणि जर मी मायनस मायनस a जर लिहिलं तर काय होईल डिक्रीज द व्हॅल्यू बाय 1 तर a ची व्हॅल्यू 1 नी काय होईल डिक्रीज. कसे होईल ते आपण बघूया. ओके, सो a is 10 b is 10 I am going to write it here plus plus a and I am going to print print plus plus a is equal to % a. ओके, सो आता बघितलं तुम्ही हे जे काही मल्टी लाईन कमेंट मध्ये लिहिलंय मी इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड. हे जर मला परत जर एक्झिक्यूट करायचं असेल तर फक्त इथून मी मल्टी लाईन कमेंट काढणार. ओके, सी आलं इथे खाली तुमचं आत्ताचं आउटपुट आणि हे आधीचे आउटपुट. आय वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट सो दॅट इज वाय आय हॅव मेड कमेंट हिअर सो दॅट इट विल नॉट बी एक्झिक्यूट. मग हे एक्झिक्यूट होणार नाही आणि तुमचा पण फोकस याच्यावरती राहणार नाही जोपर्यंत तुम्हाला इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट समजत नाही. ओके, आलं तर लक्षात. पर्सेंट डी म्हणजे काय? पर्सेंट डी हा डिलिमिटर आहे. कशासाठी यूज करतात तो व्हेन आय यूज हिअर इंटिजर डेटा टाइप. इफ आय यूज हिअर फ्लोट आता नेहमीच तुमचं ऍडिशन हे ओके ओके सो फॉर अ मोमेंट आता तुम्ही पर्सेंटेजचा क्वेश्चन विचारलाय आय विल गो बॅक हिअर अगेन. आता मी काय करतो याला इन्क्रीमेंटला मी कमेंट करतो. ओके, सो आय विल मेक कमेंट हिअर. फक्त आपण ऍडिशन मध्ये बघूया विच इज ऍप्लिकेबल टू ऑल. हा आता इथे पर्सेंट डी हे कशासाठी व्हेन माय डेटा टाइप इज इंटिजर. आता जर माझा डेटा टाइप जर फ्लोट असेल FLOAT फ्लोट दॅट मीन्स व्हॉट इट इज इन द डेसिमल पॉइंट. बरोबर, व्हॅल्यू कशामध्ये असणार ह्या डेसिमल पॉइंट मध्ये असणार. बरोबर, येस. हा आता मी काय a ची व्हॅल्यू 10.15 b ची व्हॅल्यू 10.15 हा कुठल्या टाइपचा आहे फ्लोट टाइपचा आहे. सी व्हेन आय ट्राय टू रन इट गिव्स मी सम गार्बेज व्हॅल्यू. कारण का आता हा डी कशासाठी वापरतात हा इंटिजर टाइप साठी वापरतात पण इथे काय माझा आता फ्लोट डेटा टाइप. सो फ्लोटचं जर मला आउटपुट पाहिजे नसेल आय नीड टू मेन्शन हिअर इन्स्टेड ऑफ डी ॲज एफ. एफ जर मी यूज केला सो इट विल गिव्ह मी द आउटपुट ॲज 10 plus 10 20 15 plus 15 it comes like 2 decimal per. Okay, it has to come 30
Okay, if you round it, it will go to, आता इथे त्यांनी राउंडिंग वगैरे करून आन्सर घेतलेले 20.29. इट कम्स टू 30. आले लक्षात? येस सर. हा, सी इथं हा जो हे जे वापरतात ना ह्याला डिलिमिटर म्हणतात. ओके, कॅरेक्टर साठी सी आहे, इंटिजर साठी डी आहे, त्याच्यानंतर फ्लोट साठी एफ आहे, बरोबर. जसं तुम्ही इथं डेटा टाईप चेंज कराल, इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, त्या डायरेक्शनला आपल्याला इथे यूज करायला लागेल. ओके, सो आय विल मेक इट अगेन इंटिजर टाईप. ओके, सो आलं लक्षात? डी कशासाठी यूज केला? तो डिलिमिटर आहे. डिलिमिटर म्हणजे तो तुम्हाला त्याचा आउटपुट जे कशात येणार आहे तुमचं इंटिजर टाइप मध्ये, सी कुठल्या टाइपचा इंटिजर, मग इंटिजर प्रिंट करण्यासाठी काय वापरतात? डी प्रिंट, और त्याचा डिलिमिटर थोडक्यात, और स्कॅन करण्यासाठी. ओके, ए प्लस प्लस, हा आता ए प्लस प्लस कसं वर्क होतंय? हॅलो सर. हा, येस, हॅलो. ए प्लस प्लस. हा, आता आपण ए प्लस प्लस कडे येतोय. इंटिजर a is equal to 10. Now what is value of a? a ची व्हॅल्यू काय आता? 10. 10. 10. Correct. 10. Correct. Now read this statement again. Plus plus increases the value by 1. आलं लक्षात? Now I have mentioned here plus plus a. Already a ची व्हॅल्यू किती आहे? 10. बरोबर? सर पर्सेंट डी का Yes, sir. वापरायचं? काय झालं? पर्सेंट डी. Percent d is used for like printing or getting input from the your calculation. आता त्याच्यातला हा जो डी जो आहे तो काय आहे तुमचा? डिलिमिटर आहे. ओके, डिलिमिटर कशासाठी वापरतात? तुमचा डेटा टाइप आयडेंटिफाय करण्यासाठी. इथे माझा डेटा टाइप कुठला येतोय? सी चा इंटिजर, तर त्याच्यासाठी डी आहे, डिलिमिटर पर्सेंट डी. जर माझा डेटा टाइप इन्स्टेड ऑफ इंटिजर जर फ्लोट केला, ओ फ्लोट, जर मी फ्लोट केला तर त्याचा डेटा टाइप काय येणार? पर्सेंट डी नाही येणार तिथे. तिथे काय येणार? पर्सेंट ईएफ, तरच व्हॅल्यू प्रिंट होईल. अदरवाइज तुम्ही मगाशी बघितलं असेल मायनस समथिंग व्हॅल्यू इज प्रिंटेड. सी दिस इज फ्रॉम द गार्बेज. ओके, ते काय गार्बेज मधून व्हॅल्यू, percent is a delimiter. D is used for your integer type of value. Then F is used for your float type of values. C is used for your character types of values. हा इथला डिलिमिटर मधला पर्सेंट आहे तो, आणि जो आपण इथे अरिथमॅटिक मध्ये वापरतोय कॅल्क्युलेशन साठीचा हा मॉड्युलस आहे. लक्षात घ्या, इथे जो तुम्ही यूज करताय, it is used for the delimiter purpose, and here when you are using the percent in the calculation, it is for the modulus. Modulus म्हणजे the remainder, calculating the remainder. Okay, okay, now we are discussing about increment and decrement. Now what is the value of a? A ची व्हॅल्यू किती सांगा मला? Yes, 10. 10. Again I will go back to this screen. Read it again. What plus plus indicates? Plus plus indicates it increases the value by 1. Okay, now again I will go back to example. Now tell me what is the value of a? A ची व्हॅल्यू किती आता? 10. बरोबर? This plus plus indicates what? Increments by 1. बरोबर का? Yes, sir. Now what is the value of 10? 10 is, sorry, a is 10 plus plus, that means plus 1. 10 plus 1 is 11, and I'm going to print the value of a
Now value of A is what? 11. So you can write in this way, or directly here you can add plus plus. Okay, 11. तुम्ही इथे आधी प्लस प्लस ए करून नंतर इथं नुसतं ए जरी प्रिंट केला तरी चालेल, or if you write in the printf statement plus plus a, that is also okay. Okay, now what is the value of a in your program? आता या मोमेंटला तुमची a ची व्हॅल्यू काय आहे सांगा. 10. हा ओके, मी काय केलं इथे मी एक्झिक्यूट केलाय बरोबर. ए इथे ए एक्झिक्यूट केलाय, पण ए ची व्हॅल्यू काय झाली इथं प्लस प्लस. दॅट मीन्स इट इन्क्रीमेंट बाय 1. ऑलरेडी द व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10. नाव हिअर इट इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1. दॅट मीन्स 11 बरोबर. नाव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए? जर मी परत ए ची व्हॅल्यू जर प्रिंट करायची असेल तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए सांगा. 11. और 10? 10 का 11? See, mostly the questions are asked in the interviews or the aptitude on this increment and decrement operator. याच्यामध्ये थोडीशी गडबड होती मुलांची. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए सांगा. इथे आता हे सगळे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ए ची व्हॅल्यू काय असेल? हॅलो, 11. yes, the value of a is 11. Okay, I have not made it as a slash n. Okay, so okay, value of a is 11. Now in the same value, what I am going to do, I am going to minus a. I am going to decrement a by 1. a ची व्हॅल्यू काय करतोय आता मी 1 ने डिक्रीमेंट करतोय. हा, आता मला सांगा इथे बरोबर, इथं आलो आपण. इथं आता a ची व्हॅल्यू किती आहे? किती आहे सांगा. 11. हा ओके, नाव हिअर a is equal to 11. ओके, मी कमेंट मध्ये टाकतो. सो इट विल नॉट बी कन्सिडर फॉर एक्झिक्युशन. आता 11 व्हॉट ऑपरेटर्स दिस मायनस ऑपरेटर्स इज, बघा इथे एकदा, मायनस मायनस decreases the value by 1. Now go back to program again. So 11 and it decreased by 1. That means 11 minus 1 is what? 10. 10. So what this printf statement will print? 10. Correct? 10. Okay, I will make it as next line. Okay, and now what is the value of a? It is 10. Okay, समजले? बऱ्याच वेळेस काय होते, Yes, sir. हा बऱ्याच वेळेस काय होते की तुम्ही काय करता, ए ची जी इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू झाली ती इथपर्यंतच कन्सिडर करता, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हे स्टेटमेंट परत एक्झिक्यूट करायचं असते डिक्रीमेंटचं, त्यावेळेस तुमचं अंडरस्टँडिंग काय असते, ए ची व्हॅल्यू काय माझी 10. 10 minus 1 9. आन्सर काय आलं पाहिजे 9. हे काय असते, हे एक म्हणजे चुकल्या समजायला चुकल्यामुळे काय होतंय की इथं तुम्ही 10 म्हणता याची व्हॅल्यू आणि -1. सो आन्सर काय आलं पाहिजे 9. पण तसं होत नाही, बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी इन्क्रीमेंटेड द व्हॅल्यू ऑफ ए. आणि आपण बघितलंय की त्यावेळेस ए ची व्हॅल्यू काय प्रिंट होती ड्यू टू दिस इन्क्रीमेंट 11. आणि ह्या 11 मधनं काय होतं परत तुमचा हा डिक्रीमेंट ऑपरेटर -1. आता जर तुम्ही डिक्रीमेंट घेतलं तर ते नाही न्यायला पाहिजे. हा, मी तेच करणार होतो एक्झॅक्टली. आता मी काय केलं, इथे इन्क्रीमेंट नाही केलं बरोबर. आता मी काय करतोय डायरेक्ट डिक्रीमेंटचं ऑपरेशन. आता मी काय केलं, यांना इन्क्रीमेंट जे केलं त्याला मी काय केलंय सगळ्यांना कमेंट टाकली बरोबर. सो इट विल नॉट बी एक्झिक्यूट. आता एक्झिक्यूट काय होणार फक्त तुमचं डिक्रीमेंटचं. नाव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए? ची व्हॅल्यू किती आता 10 बरोबर. 10 minus 1 that is 9. So it will print 9. आलं लक्षात? हॅलो सर, हॅलो सर, हा बोला. आपण इफ एल्स वापरून पण ही व्हॅल्यू प्रिंट करू शकतो ना? करू शकते, काय अडचण नाही. फक्त तुम्हाला ठीक आहे, आता अजून इफ कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये आपण गेलो नाही.
सेकंड चॅप्टर मध्ये आहे आपल्याला कंट्रोल स्टेटमेंट्स. त्यावेळेस गेल्यानंतर आपण परत एकदा चेक करूया. ओके, पण चालेल. सर तिथे ए मायनस मायनस आहे ना, म्हणजे मायनस मायनस ए, Yes. तिथे आपण एल्स केलं त्याच्या अगोदर तर 9 व्हॅल्यू प्रिंट होतेच की. नाही नाही, सी ओके, तुम्ही काय म्हणताय, इफ प्रिंटएफ, इफ तिथं कंडिशन त्याच्यानंतर प्रिंटएफ मध्ये तुम्ही प्लस प्लस एड करणार, बरोबर, एल्स प्रिंटएफ आणि परत हे मायनस मायनस करणार. हा हा हा, इट कॅन बी डन, होऊ शकते. पण आत्ताच त्याचं म्हणजे कंट्रोल स्टेटमेंटचा विचार करू नका. आपण ज्यावेळेस कंट्रोल स्टेटमेंट शिकूया त्यावेळेस आपण ते डिटेलमध्ये बघूया. आता इथे फक्त काय की you need to understand how increment operates and how decrement operates. बरोबर. See, most of the time questions may be there in the MCQ way. Okay. आता MCQ मध्ये तुम्हाला सांगतो मी क्वेश्चन कसे असतात. Okay, I will make this as a comment. ओके, तुम्हाला एक प्रोग्राम दिला जाईल. इंटीजर a is equal to 10, b is equal to 10 आणि c, आणि तुम्हाला कोड दिला जाईल printf प्लस प्लस a % d आणि प्लस प्लस a and मायनस मायनस, and the question will be what is value of a, question mark, option a 10, option B 20, option C 11, option D 9. So which one is correct? Can you give me the answer? Okay, for your simplicity, what I will do, instead of this, I will copy, I will make comment here and I will declare it here. The program is only of 3 lines, 1, 2, 3. So now give me the value of a. A ची व्हॅल्यू काय असेल सांगा त्या प्रोग्राम मध्ये. 11. 11. परत एकदा बघा. 10 sir. 10 sir, 10. 10. Okay. Okay, so I will give you one more chance. So first you have 10, 11, then you told me 10. Now what 10. about third option now? Yes. 10 sir, 10. Is it final? 10. Yes sir. 10. Yes, sir, fine. Okay, see, this is not a program part, so I will make it as comment. The compiler is, as I have not made it comment, so compiler is considering as it is not follow any syntax. Good. इथे प्लस प्लस ने काय झालं, एक ने इन्क्रीमेंट झाला आणि तोच परत इथे काय झालं, डिक्रीमेंट. सो देयर इज नो चेंज इन द व्हॅल्यू ऑफ ए. सी, पण तुम्ही फर्स्ट टाइम काय झाले, पहिल्यांदा सांगताना 11 सांगितलं, फक्त तुम्ही काय केलं, इथे कन्सिडर केला आणि याच्या नंतरचीच व्हॅल्यू काय केली तुम्ही सांगितली मला. बट यू हॅव नॉट गॉन थ्रू दिस पॉइंट. इथे +1 झाला, तोच इथे काय झाला परत मायनस. ओके, समजले का तुम्हाला कशा टाइपचे क्वेश्चन्स असतील? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो प्रत्येक लाईन तुम्ही बघा की त्याच्यामध्ये ऑपरेशन काय झाले आणि त्याच्यानंतर त्याचा आउटपुट काय असेल. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. Okay, now check here again. Okay, just a minute. Okay, what is happening here in the assignment operators? Am I audible to all? Hello? Yes sir. Yes sir. Yes. Okay, so what is happening here in the assignment operator? So first we'll go through assignment operator. Assignment कुठले ऑपरेटर्स आहेत? इक्वल टू, प्लस अँड इक्वल टू, मायनस इक्वल टू,
arithmetic plus equal to sign. All the arithmetic operators plus equal to sign are nothing but the assignment operators. See, now here the meaning of the operator is conveyed to you. आता हे operators कसे यूज करायचे आपल्याला? When a is equal to b, if I want to add like a plus b, जसं मी a plus b, ओके सी आता आपण कसं लिहिलं a plus b या वेने लिहिले आणि याची व्हॅल्यू कशात स्टोअर करायची a मध्ये. This is nothing but a plus is equal to b. तुमचं a plus b आता आपण काय करतोय आता सध्या आपण ही व्हॅल्यू c मध्ये स्टोअर करतोय बरोबर a plus b ची. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो Yes, sir. हा. नाउ व्हॉट वी आर डुईंग इन अ सिंपल वे. आता एकदम आपण सिंपल मध्ये काय करतोय ए आणि बी ची व्हॅल्यू म्हणजे यांची ऍडिशनची व्हॅल्यू काय करतोय आपण तिसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय सी मध्ये. पण सी यस्टरडे डज आय डिस्कस विथ यू ऑप्टिमायझेशन. मी ऑप्टिमायझेशन तुमच्या बरोबर डिस्कस केलंय का? काल ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय मी सांगितलं का तुम्हाला? हॅलो हॅलो No, sir. नाही ना? No, sir. एक मिनिट. सो एकदम सिंपल वे मध्ये आता मी तुम्हाला एक ऑप्टिमायझेशन सांगतो. सी व्हॉट इज ऑप्टिमायझेशन? कोड ऑप्टिमायझेशन. नाउ यू कॅन गो थ्रू हाऊ मेनी लाईन्स आर देअर. 1 2 3 4 5. ओके बरोबर का? Yes, sir. Okay, when I'm going to execute these lines, my output will be this. Okay, इथे काय केलं मी a increment केलं आणि a increment झालेला प्रिंट केलाय that is 11. परत नेक्स्ट लाईनला मी तो डिक्रीमेंट केलाय आणि डिक्रीमेंट केलेला काय केला मी परत प्रिंट केला बरोबर. याच्यापेक्षा जास्त काय केलं का? नाही. But unnecessarily I have written this 5 lines. So these 5 lines I can write. Instead of 5 lines, I can implement the same program in 3 lines as well. Okay, the output is not going to be changed. Okay, if there is a certain possibility, unnecessarily if I'm having a number of lines like the code length is going to be increased, and that much compiler has to compile those many number of lines. Okay, so instead of this, if I try to optimize, or you can say in a minimum number of line, if I run this program which won't change the output, we call this as a code optimization. Okay, so what is happening in our case? We are writing c is equal to a plus b बरोबर. नाउ आता हे झालं. मी तुम्हाला आता काय सांगितलेलं हे कोड ऑप्टिमायझेशन समजलंय का? हॅलो Hello, sir. हा समजलंय का? कोड ऑप्टिमाइज करायचं म्हणजे instead of like increasing number of line, we can compress into less number of lines. पण हे झालं कोड ऑप्टिमायझेशन. दुसरा एक प्रकार काय असतो? मेमरी ऑप्टिमायझेशन. आता तुम्ही इथे जे a प्लस a व्हेरिएबल डिक्लेअर करता, b व्हेरिएबल डिक्लेअर करता बरोबर, ह्याची पण काय असते? एक साईज असते. ओके, आपण आता ठीक आहे, आपण इथं आता विषय निघालायच, तर हा आपला साईज ऑफ ऑपरेटर जो आहे. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस लाईन. साईज ऑफ ऑपरेटर बघूया म्हणजे तुम्हाला मेमरी कशी यूज होते ते सुद्धा समजेल. See, the size of unary operators that returns the size of data, in bracket. What is the size of data? If you have mentioned the constant, what is the size of that constant? What is the size of this variable, array or structure which you have used in your program? बरोबर. आता आपण see instead of this operator, आता हा आधी पार्ट आपण क्लिअर करूया. Size of the. Okay, so you will get what is the size of
this operator, integer. Okay, so then मी काय करतो, comment करतो. I will write integer a float. See, every type has different size. Then I will write character C. Also, I have find the double keyword सुद्धा पण आपण बघितलंय, right? Double A, B, C, D. Okay, I will give D. Now, just I want to check the size of all those व्हेरिएबल. आता हे व्हेरिएबलचा टाइप जर इंटिजर असेल तर त्याच्यासाठी किती साईज लागते, फ्लोट असेल तर किती लागते, कॅरेक्टर साठी असेल तर किती लागते, आणि डबल असेल तर ती व्हॅल्यू स्टोअर करायला किती साईज लागते ते बघूयात आपण. ओके, आय विल राईट हिअर प्रिंट व्हॉट आय वॉन्ट टू चेक हिअर साईज. साईज ऑफ इंटिजर इज इक्वल टू is equal to percent and it is stored in the form of, see, this is the smallest unit of storage, bytes. Then we know kilobytes, then we know megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Okay, आपण हे सुरुवातीला डिस्कशन करताना बघितले. Then SIZEOF साइज ऑफ ऑपरेटर. आता साइज कशाची बघायची आपल्याला, ए ची. ओके, इट गोज टू नेक्स्ट लाइन. ठीक है, साइज ऑफ ए. देन सिमिलरली आई वांट टू चेक द साइज ऑफ बी, सी, डी. ओके, साइज ऑफ फ्लोट, FLOAT. Float size of B. Then character, CHAR, character size, character I have stored in the C variable. Then double, DOUBLE, double. Then it is D. Okay, so this is not there, I will not. Okay, इथं आपण काय फक्त बघतोय फक्त साइज. ओके, नाउ चेक. सी, इंटिजर रिक्वायर्ड्स 4 बाइट्स टू स्टोअर. आता जर मी ज्यावेळेस इथं इंटिजर ए इज इक्वल टू 10 म्हणतोय तर हे 10 स्टोअर करायला मला किती बाइट्स लागते, 4 बाइट्स लागते मेमरी मध्ये. फ्लोट स्टोअर करायला किती लागतात, सेम 4 बाइट्स. जर मी कॅरेक्टर ए इज इक्वल टू ए जर लिहिलं येते तर कॅरेक्टर स्टोअर करायला किती बाइट लागतात, 1 बाइट्स. आणि जर मी इथे इन्स्टेड ऑफ इंटिजर जर घेतला, डबल जर घेतला असेल, म्हणजे लॉंग इंटिजर जर घेतला असेल तर मला किती लागणार, 8 बाइट मेमरी लागणार एक व्हॅल्यू स्टोअर करायला. मग आता ज्यावेळेस आपण इथे काय करतोय, सी, हे समजलं का तुम्हाला साइज ऑफ ऑपरेटर. मी परत एकदा दाखवतो तुम्हाला इथे स्क्रीनवर. हॅलो प्रोग्राम. हॅलो हॅलो. हा हा, येस, हॅलो. लोडचे प्रोग्राम नसतात का ते? आहेत ना. सी, आता मी जसं तुम्हाला इंटिजर मध्ये प्रोग्राम करून दाखवलाय ए प्लस बी. मी काय करतोय माहिती का, कारण तुम्हाला इथं सिंपल समजावं म्हणून. आता जर फ्लोटचा प्रोग्राम करायचा असेल मला ऍडिशनचा, बट त्याच्या आधी मला तुम्ही हे सांगा, हे समजलं का तुम्हाला, त्याच्यानंतर फ्लोट कडे जाऊयात आपण. मी लगेच तुम्हाला 1-2 मिनिटात करून दाखवतो. %LU म्हणजे काय सर? %LU, it is for long unsigned integer. L is for long, U for unsigned integer साठी, त्याच्यासाठी ते यूज करतात. अगेन इट इज डिलिमिटर. ओके, आता तुमची ही तर सोप्या भाषेत म्हणजे काय काय कळलं नाही. डिलिमिटरला, ठीक आहे, मी मराठी वर्ड बघून तर ते सांगितलं. पर्सेंटेज कळलं, LU कळलं नाही ते. हा, हे लॉंग इंटिजर साठी यूज करतात. जसं तुमचं आता इंटिजरची व्हॅल्यू आहे. ओके, मी तुम्हाला एकच मिनिट, एक मिनिट. रेंज ऑफ
range of values in just give me a minute. Okay, इथे जर बघितलं तुम्ही इज इट विजिबल ऑन युअर स्क्रीन? Yes, sir. एक मिनिट मी थोडस फॉन्ट साइज वाढवायचा प्रयत्न करतो. ओके, इंटिजर त्याचा स्टोरेज टाइप किती 2 or 4 बाइट्स. आता हे 2 कधी 32 बिट जर तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम असेल तर 2 बाइट्स, अदरवाइज इट इज 4 बाइट्स. जे आता आपण इथं आन्सर मध्ये आलंय बघा तुम्हाला. एक मिनिट, आन्सर हा इथे आलंय 4 बाइट्स. आता हे जे आहेत, आता बघा मी ह्या इंटिजरची व्हॅल्यू कुठून देऊ शकतोय? -32,768 टू 32,767 या रेंज मधल्या व्हॅल्यू मी ह्या इंटिजर साठी असाइन करू शकतो. किंवा मायनस जस्ट मिनिट 1 2 2 अब्ज -2 अब्ज 14 crores 74 lakhs 83,648 to this range. I can give the value for this integer type of values. Unsigned integer मध्ये again the storage is here. आणि त्याच्यासाठी मी कुठल्या व्हॅल्यू देऊ शकतो? 0 to 65. आता हे डिफाइन करण्यासाठी तुमच्याकडे डिलिमिटर कुठले आहेत? तर डिलिमिटर कुठला आहे तुमच्याकडे? %LU. ओके, या टाइपच्या व्हॅल्यू जर असतील, आलं लक्षात? तर त्याच्यासाठी मी काय केलं इथे तुमचा %LU म्हणजे इफ यू आर हॅव्हिंग द डिफरंट रेंजेस ऑफ व्हॅल्यूज. आता जर मी सिंपल इंटिजर घेतला, आय नो आय हॅव गिव्हन द व्हॅल्यू विदिन रेंज, सो %D इज अ डिलिमिटर. बट इथं अनसाइंड जो आहे, आय डोंट नो अबाउट दिस, राईट? सो if I don't know the range, so at that time I will give the %LU. मग त्यावेळेस मी काय देणार त्याच्या स्टोरेज साठी? जर तुम्हाला बघायचं असेल तर %LU लॉंग अनसाइंड. ओके, आलं लक्षात? Yes, sir. हा, ओके. आता हे समजलं का तुम्हाला साईजचं? आता इथं आपण काय करतोय प्रत्येक वेळेस? C इज इक्वल टू करतोय, बरोबर? C इज इक्वल टू A प्लस B करतोय. म्हणजे एक आता इथं कमेंट मध्ये ऍक्च्युअली त्याच्यामुळे, ओके, कमेंटच्या बाहेर लिहितो मी. आय विल रिमूव्ह दिस नाव. ओके, इथं काय करतोय आपण? C इज इक्वल टू A प्लस B, बरोबर? असं करतोय. म्हणजे आता A चं 4 बाईट प्लस B ची 4 बाईट, म्हणजे इथं टोटल 8 बाईट मेमरी झाली. आणि परत C चं, बिकॉज इट इज ऑफ टाइप इंटिजर, परत इथे किती झाली? 12 बाईट्स. टोटल आपण किती मेमरी यूज केली इथं आता? 12 बाईट, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. बरोबर? 4 बाइट्स इथे बघा आउटपुट मध्ये 4 बाइट्स हे A चे, बिकॉज इट इज ऑफ टाइप इंटिजर. B पण काय आहे? इंटिजर टाइप. आणि C पण काय आहे? इंटिजर. सो 4 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ दिस 3 व्हेरिएबल्स. तिन्ही व्हेरिएबलला काय झाले? 4 बाइट मेमरी अलोकेट झाली, बरोबर? मग 4 + 4 8 + 4 12. इथे काय झालंय? मेमरी यूज झाली. पण हेच जर आपण A इज इक्वल टू A प्लस B केलं तर काय होईल? किती व्हेरिएबल यूज केलेत बघा ते मी? 2च, बरोबर? 4 + 4 8 bytes. 8. सो वी हॅव सेव्ड हिअर 4 बाइट्स. आता हा लक्षात घ्या, हा कन्सेप्ट तुम्हाला नाहीये, ऑप्टिमायझेशन कन्सेप्ट नाहीये तुम्हाला. पण ऍक्च्युली हे ऑपरेटर्स कशासाठी यूज करायचे ते मी सांगतोय तुम्हाला. आता कुठे गेलो आपण? इथे होतो, बरोबर? अरिथमेटिक बघितले, असाइनमेंट मध्ये बघितले. ओके, हे असाइनमेंट ऑपरेटर कशासाठी यूज करायचे? टू सेव्ह द मेमरी. पण हे यूज करताना आपल्याला त्याचं कसे यूज करायचे ते आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, आलं लक्षात? हे काय यूज करायचं ते? कोड ऑप्टिमायझेशन समजलं तुम्हाला? वेअर वी आर गोइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाईन. मेमरी ऑप्टिमायझेशन, unnecessarily don't use the extra number of variables. समजले? This is for your extra information. ओके, हे तुम्हाला फक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साठी. आता तुम्हाला काय समजून घ्यायचं फक्त A प्लस B. हॅलो,
हा, आता मी फ्लोटचं सांगतो, पण हे समजलं का तुम्हाला आधी? हो सर. ओके, नाव वी विल गो टू फ्लोट. ओके, फ्लोटचं आपण सिंपल मध्येच करूया. ओके, सो साइज ऑफ ऑपरेटर I will make it in a comment so that it will not disturb me in the output part. सर आपण आता Yes. इंट ए च्या जागी जर व्हॅल्यू दिली असती तर कोड मध्ये %LU च्या ऐवजी %D लिहावं लागलं असतं का? साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू %D. नाही, मी काय केलंय, मला value व्हॅल्यू fix मला व्हॅल्यू value. नकोय. मी ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे, ऐका, इथे ज्यावेळेस मी हे 10 लिहितोय, बरोबर, हे 10 कुठं स्टोअर होत आहेत? ह्या ए च्या लोकेशनला. मग मला काय करायचंय, मला हे 10 प्रिंट नाही करायचं. मला काय करायचंय, ही व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी किती साईज लागते ते मला प्रिंट करायचे. लक्षात घ्या, म्हणून त्याला अनसाइंड म्हणतात. आलं की लक्षात? ओके सर. हा, सी, जर मला व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल देन आय कॅन गो विथ डी. मला काय करायचं, व्हॅल्यू प्रिंट करायची ए ची. पण या केसमध्ये मी जे आता तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं इथं साईजचं, आय डोंट वॉन्ट टू प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ ए. व्हॉट आय वॉन्ट, हाऊ मच साईज इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस व्हॅल्यू. मग ए ची व्हॅल्यू तुम्हाला म्हणजे 10 किंवा 100 काय असेल ती व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी साईज किती लागली ती मला प्रिंट करायची. मला ए ची व्हॅल्यू नाही प्रिंट करायची आता या केसमध्ये. त्याच्यासाठी मी काय करतोय, तिथं लॉंग अनसाइंड यूज करतोय. ती व्हॅल्यू म्हणजे तुमची मेमरी किती लागली ते प्रिंट करण्यासाठी. पण जर मला व्हॅल्यू जर प्रिंट करायची असेल रेग्युलर, लाईक %D इज फॉर इंटिजर, %F इज फॉर फ्लोट, %C इज फॉर कॅरेक्टर. ओके, कॅरेक्टर आपण नेक्स्ट स्ट्रिंग ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस आपण कॅरेक्टर कडे पण जाऊ. आले लक्षात? येस सर. हा, मी काय करतोय लक्षात घ्या, मी मेमरी प्रिंट करतोय, मी व्हॅल्यू प्रिंट करत नाही या केसमध्ये साइज ऑफ मध्ये. ओके, आता आपण काय बघतोय, फ्लोटचं. सो नाउ आय विल असाइन दिस ॲज फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, and I have to give the decimal values, or let's say 20, B will be again 30 and C. Okay, so here C is equal to A plus B. ओके, इथं काय केलं मी, त्याचा टाइप चेंज केला. आता सगळीकडे मी फक्त काय करणार, डी च्या जागी F करणार, बिकॉज आय हॅव सिलेक्टेड द डेटा टाइप ॲज float. So my answer should be in the float format only. बाकीचं मी कमेंट केले का सगळीकडे? ओके, give me a minute. To binary %. See what is happening here in this part. You can check this. C is equal to A divided by B on the turbo C. Okay, this is not allowing me, this compiler is not allowing me for the modulo. Okay, now here see C A plus B. Okay, here 10 plus 20, sorry, 10.20 plus 10.30. Okay, so how it will be 20 plus 0.50. Okay, then go for next A minus B, it will be minus 0.10. Then multiplication 105 point this much, and division. Okay, A divided by B, this will be the म्हणजे इतक्याने त्याचा भाग गेलाय. Okay, see, this compiler don't allow me for this reminder. You can check it for turbo C. Turbo C drive. समजलंय का? फ्लोट फक्त काय करायला लागेल, तुम्हाला फ्लोट ज्यावेळेस तुम्ही डेटा टाइप यूज करताय त्यावेळेस तो डिलिमिटर %F यूज करायला लागेल. जर इंटिजर असेल तर %D, साठी तो वापरायचा. हा
मी काय सांगत होतो, इंटिजर असेल तर %d आणि जर डेसिमल असेल तर फ्लोट टाईप वापरायचा आणि फ्लोट टाईप वापरला तर %f. आलं लक्षात? ओके, मग आता तुम्ही ऍडिशनचा प्रोग्राम करताना तुम्ही सिंपल इंटिजर नका करू, हा करून बघा फ्लोटचा. ओके, कारण इंटिजरचा तुम्ही ऑलरेडी केला ऍडिशनचा, त्याच्यामुळे सबस्ट्रॅक्शन काय फक्त साइन चेंज करायचे तुम्हाला. सो इट विल बी इझी. As you have not implemented program with float type, so you can use this float. चालेल का होमवर्कला तुम्हाला? Yes, sir. Okay, so we'll stop here.